오늘 여러분이 하나님이 주시는 인생 응답, Today, you need to think about the life answer God gives. 특히 새 가족들은 꼭 찾아내야 됩니다. Especially our new believers, you must discover this. 아니 왜 하나님이 주시는 확실한 응답 마땅히 왜 내게 오지 않냐 말이야. Why is it that the sure answer of God that is known to be so sure is not in my life? 여러분이 서론에서 세 가지 먼저 발견해야 돼요. You need to discover three things first in the introduction. 절대 원인이 있습니다. There is absolutely a cause. 버는 거하고 상관없고 학벌하고 상관없어 해결 안 돼요. It has nothing to do with your success or your education. You cannot resolve this problem. 성경에만 있습니다. Only the Bible records it. 완전히 과거 속에만 갇혀 있는 게 아니고 재앙 속에 빠져버린 거죠. We're not only confined by our past, but we're completely swallowed by disasters. 3시대를 볼 수 있습니다. And so you can look at the three ages. 정신병 시대예요. We're in an age of mental illness. 이제 후대들이 완전히 길을 잃어버린 거예요. Posterity have completely lost their way. 절대 불가능합니다. It's absolutely impossible. 그거부터 발견해야 돼요. That's what you need to discover first. 오늘 성경에 죄와 사망의 법에 걸려 있다. And that's why in today's Bible it says you're caught by the law of sin and death and you're unable to escape it. 못 빠져나와. Everyone is lying. You cannot escape. 네가 육신의 생각은 사망이야. 네가 아무리 살라고 몸을 쳤는데 사망이야. Your mind to be set on the flesh is death. No matter how much you try, it's death. 여러분이 복음을 확실히 못 누리면 계속 과거로 돌아갑니다. If you're not living your walk of faith for no reason, if you don't hold on to this and resolve it, 성경에는 절대 가능의 답을 준 겁니다. the Bible gives you the answer of what's absolutely possible. 전국 세계에 있는 우리 청소년들, 렘넌트 여러분들 과거에서 벗어나야 돼요. Remnants and young adults all throughout the nation and the world come out of your past. 그 첫 번째가 우리 시작된 구원 그리스도라 이 And the 말이에요. first of that is our salvation, Christ. 여러분에게 하나님은 절대 안 되기 때문에 그리스도를 보내서 여러분을 해방시켜 버렸다. Because it's absolutely impossible, God sent Christ and completely freed you. 본적도 아닙니다. 원적을 바꿔버려요. It says change your origin. 죄와 사망을 생명의 법으로 바꿔버려요. It says cross over from death and sin to life. 우리 집은 가난한 집이 아니야. My family is not poor, 하나님이 나를 굳게 세우기 위한 발판이야. but this is a platform or springboard for God to raise me. 하늘의 시민권이 우리에게 있는 거야. Roman citizenship that everyone is proud of, it's actually not important. What's important is we have citizenship in heaven. 땅의 거 별거 아니야. The things of the earth. 위에서 부르신 분을 상을 간다. But it says I run forward for what he held on to me for the things of heaven. 두 번째입니다. And number two, 원정만 바꾸는 게 아니라 운명 바꿔. not only change your origin, but change your fate. 사망에서 생명으로. You've crossed over from death to life. 모세를 왕궁으로 보내야 되겠다. I need to send Moses to the palace. 언약을 심어서 왕궁으로. She's placed the covenant in him and sent him. 완전히 운명을 뒤집어 버려. That completely changed his fate. 나는 전에는 아들이 필요했습니다. In the past, she needed a son, 이제는 아닙니다. but now that's not it. 나 신인을 주옵소서. Give me a Nazarite. 세 번째는 뭡니까? And third, 여러분의 생각, 기도를 바꾸는 삶을 바꿔버려. you need to change your prayer and thoughts, change your life. 그리스도께 주신 망대, There is the baptism that Christ has given to 여정. you. There is the journey. 이정표로 바꿔버리는 삶을. With the guidepost, change. 어느 날 여러분은 정인으로 서게 되는 Then one day you'll stand as a witness. 보혜사 성령이 네 안에 The Counselor Holy Spirit is in you, 엄청난 변화가 일어나요. and tremendous change takes place. 그래서 그 이름으로 기도할 수 있는 권세를 주셨다. 이 And 말. that's why He gives us the power to pray in that name. 여러분이 전달한 하나님의 말씀, The Word of God that you relay, 여러분이 전달한 기도 응답의 비밀, and the mystery of the answers to prayer that you relay. 영원합니다. It's eternal. 렘넌트를 축복해야 돼요. So we must bless the remnants. 하나님의 말씀으로 너는 반드시 세계를 복음할 것이다. By the Word of God, you will surely do world evangelization. 그래서 우리의 후대들이 밖에 나가서 속지 않고 그들을 살릴 수 있도록 For our next generations to go out into the world, not be deceived, but save them. 여러분의 기도는 반드시 상달되게 되어 있습니다. Because your prayers will surely be lifted to the Lord. 오늘부터 완전히 바꾸는 역사 일어나기를 예수 그리스도 이름으로 I 축복합니다. bless you in the name of Jesus Christ. You have the work of complete change today. 나를 따라오라. 내가 너희로 사람 낚는 어부가 되게 하리라. 그 말은 모든 것을 준비해 놓으셨다. 그 사도행전의 발걸음 속에 지금도 하나님은 이렇게 인도를 하시고 역사를 하시는데 항상 누려야 될 것. 영화를 열고 보면 그것이 참응답의 시간표다.
하나님은 네 힘을 가지고 하지 마라. 그 시간표를 주신 겁니다. 이 사실이 성경에 기록되어 있고 교회사에 남아 있습니다. 하나님은 지금도 응답하고 계신다. 그러면 우리가 뭘 체험해야 됩니까? 예수가 그리스도시다. 내가 있는 현장에 성령의 역사, 하나님의 나라 임하면 모든 문제 끝나는 거예요. 우리의 힘과 능력이 아닙니다. 오직 성령, 현장의 전도운동을 통해서 그 속에 펴지는 전도의 열매들, 그 속에 태어난 제자의 열매들, 저는 다락방 가서 확인했어요. 그래서 이 응답이 일어나고 있는 현장이 필요해요. 앞으로 북구에 성경적인 응답으로 1000명 제자 일어나는 응답이 임하게 될 줄 믿습니다. 그거 있어야 세계 현장을 섬길 수가 있어요. 전 세계가 위기의 때다, 이렇게 설명합니다. 아닙니다. 저와 여러분에게는 참 응답의 시간표입니다. 원래 인간의 축복이 뭡니까? 구원과 문화, 이거 회복하는 것이 교회입니다. 복음운동과 금토일 시대, 하나님의 자녀된 것과 세상 정복, 그게 근본이에요. 모든 인간이 있는 곳에 문제는 똑같아요. 그 문제를 유일하게 해결할 수 있는 분명한 답이 뭡니까? 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 살 길은 방주밖에 없어요. 갈대아 우르를 떠나라. 세상에 붙들려 있지 말고 하나님이 준비한 응답을 향하여 가라. 아브라함이 롯을 떠난 이후에 싸우지 않고 승리하는 증거를, 베델로 올라가라. 문제가 많이 온 줄 알았는데 아닙니다. 모든 것이 응답이 되어버렸어요. 그게 대표적으로 기록된 곳이 사도행전입니다. 사도행전 1장에 138, 사도행전 2장에 5가지 응답. 집에 있든지 성전에 있든지 예수는 그리스도라 말하게 전하기를 쉬지 않았다. 하나님 중심, 말씀 중심, 예배 중심, 교회 중심. 저와 여러분이 그 응답의 모델이 되어야 돼요. 그거를 볼 수 있는 현장이 없어요. 저와 여러분의 현장에서 그 응답을 회복시켜야 돼요. 그게 모델입니다. 예수 그리스도의 공생에 통해서 보여주신 거예요. 전도운동이 일어나면요, 모든 게 다 장점이 돼요. 지역과 현장 살리는 건 평신도입니다. 주의 정도는 그거 할 수 있도록 심부름하는 겁니다. 항상 체험하고 누릴 응답. 예수가 그리스도, 모든 문제 해결자. 이 믿음을 가지고 있으면 내가 있는 현장에 시간표 되어지면 하나님 나라가 임해요. 오직 성령의 역사. 그 안디옥 교회 증거, 초대교회 증거를 그대로 주신 걸 확인해라. 우리 속에 그리스도가 체험되는 순간 복음이 각인되는 거예요. 복음을 알고 묵상을 하니까 말씀의 비밀이 누려지는 만큼 내 속에 깊이 뿌리를 내려요. 뿌리 내린 만큼 열매는 나오게 돼 있습니다. 하나님의 역사, 하나님의 응답이 지속이 되어버리면 이게 내 체질이 되는 거예요. 체질 따라 이제는 정복의 문이 열립니다. 매달 훈련하는 사람들이 모여질 때 영원전부터 준비하신 지교회가 세워질 수 있는 바탕이 깔려지면 시작되어집니다. 3천 제자 5천 무리. 이 정도 응답이 안 오면 세계를 섬길 수 없다. 시대적인 응답을 위한 결단. 건축이 뭐냐? 전도 중에 전도니까. 정말 3가지 뜰이 있는 교회, 그 성전이 필요한 거예요. 전 성도가 원내스 될 때, 이유를 알고 올인할 때, 그러면서 내용적인 면에서 영적 건축이, 다른 말로 성경적인 전도운동. 전도는 되어지는 것이다. 제자는 태어나는 것이다. 금토일 시대의 주역이 될 수 있도록 결단해라. 시간 없습니까? 핑계 대지 마세요. 3가지 결단.
저와 여러분 주여, 이 증거를 가지고 우리는 세계를 섬기는 교회로 이제 쓰임받게 될 겁니다. 재앙의 시작과 그걸 막는 길입니다. 是灾殃的开始，以及阻挡那灾殃的道路。 재앙의 시작이 언제 일어났죠? 灾殃的开始是何时兴起来的呢？ 창세기 3장 4절 5절에 하나님을 떠나게 만드는 겁니다. 创世3章4到5节当中，让人完全离开了神。 물론 핑계를 사단에게 댈 수 없습니다. 그러나 사단의 유혹을 받고 떠난 겁니다. 当然，我们不能老是找撒旦的借口，可是当时分明是受了撒旦的诱惑而离开了神。 사단은 지금도 여러분을 하나님 못 믿도록 하는 겁니다. 撒旦现在也在阻止各位，不让你们相信神。 그 정도가 아닙니다. 不仅如此， 이 재앙은 연속해서 있는 겁니다. 这个灾殃是不断的连续下去的，因为这个黑暗不会死去， 이 연속되는 겁니다. 是连续性的。 사람들은 얼마 많고 어리석는 거 하니까요. 내 손으로 만들어 놓고 절을 합니다. 人们多么愚拙呢？用自己的手造了神像，然后在那边跪拜。 이 재앙이 전달된다니까요. 这个灾殃还会不断的传播出去， 이게 종교입니다. 这个就是宗教， 이게 유대교입니다. 这就是犹太教， 보통 문제가 아니에요. 这不是一般的问题。 유대교, 이 기독교라니까 유대교. 这犹太教里头就是基督教嘛，然后说犹太基督教，有人这么称呼。 유대교는 뭘 몰랐냐? 원죄가 뭔지도 몰라. 犹太教他们不知道什么，他们不知道什么是原罪， 자범죄가 뭔지도 몰라. 也不知道什么是自犯罪， 조상이 우상 숭배하면 후대에게 어떤 문제 난지도 몰라. 也不知道祖先拜偶像会有什么样的问题临到 아는 后 게 代。 아무것도 없고 육신적으로 행동해서 지키는 것만 알아요. 他们一无所知，他们只知道肉体上去不断的去恪守， 심지어 어떻게 나왔냐면요. 율법 다 지켜야 구원받는다. 甚至他们公然叫嚣什么，只有你守了所有的律法才能够得救， 그러니까 뭐 그리스도 필요 없어요. 所以不需要基督。 그리고 왜 로마입니까? 并且为什么非得是罗马呀？ 이거 알아듣는 사람 응답받았거든요. 로마도 보아야 하리라. 知道这个人蒙到了音乐，也要往罗马去看看， 로마에서 증거해야 하리라. 也要在罗马为我做见证， 가이사 앞에 서야 하리라. 也必站在凯撒面前。 이게 무슨 말입니까? 这个究竟是什么意思呀？ 이 전 세계에다가 재앙을 확산시키는 거예요. 就是让灾殃扩散到了全世界， 거기에 빛을 비춰줘라. 要在那里发光啊， 거기에 재앙을 막으라. 要在那里阻挡灾殃， 무엇 때문에 是因为什么呀？ 237 나라 중에서 5천 종족이냐? 为什么是237国家当中5000族群呢？ 이 속으로 전도자들을 보냈거든요. 要把传道者差遣到那个当中， 특히 5천 종족은 완전 재앙의 최악 상태라 지금. 特别是5000族群，完全是灾殃的最恶劣的状态。 오늘 본문에 그 나왔어요. 他还爱惜什么呢？ 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 대적하겠냐? 今天经文里头说，谁能控告神所拣选的？ 이거 하려고 부르는 사람들을 막아서 누가 대적하겠냐? 因为要做这样的事情，神呼召了这样的人，那么谁能够阻挡他们呢？ 죽음에서 다시 사신 예수 그리스도를 그리스도께서 우리 우편에서 하나님께 간구하시느니라. 有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。 그러면서 오늘 25절부터 나왔어요. 然后今天25节里头出来这样的内 누가 容， 우리를 그리스도 사랑에 끊으리요? 说35节，谁能叫我们与基督爱隔绝 환란이 呢？ 끊겠습니까? 难道是患难吗？ 오늘 나왔잖아요. 공고함이 끊겠냐? 是困苦吗？ 박해가 끊을 수 있겠냐? 是逼迫吗？ 기근이 막을 수 있겠냐? 是饥饿吗？ 적신이 막을 수 있겠냐? 是赤身露体吗？ 위험이나 칼이 막을 수 있겠냐? 是威胁吗？是刀剑吗？ 38절에 38 내가 제. 확신하노니 因为我深信， 사망과 생명 천사들도 막을 수 없으리라. 无论是死是生是天使 권세자도 막을 수 없으리라. 是掌权的， 현재일이나 장래일이나 능력도 막을 수 없을 것이다. 这38节里头是有能的，是现在的事，是将来的事，都不能阻挡。 39절 마지막 절은 높음 깊음 어떤 피조물이라도 우리 주 예수 그리스도 안에서 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 39节最后说，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里 이렇게 나온 겁니다 的，就是这么出现来的。 사도행전 13장 16장 19장에 어떻게 시작했죠? 这个使徒行传13、16、19章是怎么开始的呀？ 완벽한 성령의 들어받았어요. 他们领受了完美的圣灵的带领。 16장에 뭐죠? 16章是什么呢？ 낙심하거나 설치지 않았습니다. 포기하지 않았습니다.
전환점을 찾아냈어요. 他没有灰心，没有折腾，没有去这样的放弃，而是找到了转折点。 이거 뭐죠? 19章是什么呢？ 마가다라에 있는 역사 그대로 누렸어요. 马可家楼房里头兴起来的做工原样的体验了。 또 13장, 16장, 19장 속에 뭐 나오죠? 13、16、19章里面又出来了什么？ 치유가 나옵니다. 出来了治愈， 의사 누가가 본 치유입니다. 是医生路加所见到的医治治愈。 그래서 우리 의사분들은 어려서기 영육관에 굉장한 사명들을 많이 가지고 있거든요. 이 치유입니다. 所以，我们有福音的医生们在属灵属肉上带着非常大的使命，这是治愈。 17장, 18장, 19장 뭐죠? 然后17、18、19章是什么呢？ 회당입니다. 会堂， 이렇게 시작했어요. 就这样开始的。 이게 시작을 정확하게 하는 것이다. 也就是说，非常正确的做了开始。 일곱 망대 여정 이종표를 확실한 미션을 가지라. 这个7望楼、7旅程、7里程碑，要确实的指定为你们的使命， 그리고 확신 가져야 됩니다. 并且要带着确信。 그때부터 체험이 옵니다. 从那个时候起会过来体 어떤 验， 체험이 옵니까? 会过来怎样的体验 답이 呢？ 보입니다. 会看到答案， 그러면 답이 보여야 응답이 옵니다. 因为只有看到答案才会过来应 이제 允。 다른 사람 전달하는 해답이 나오는 겁니다. 那么就会出来能够传递给别人的解答。 아무 걱정하지 마시고 여러분들은 업과 직업과 학업이 응답이 보이는 3집중 시작이에요. 各位，你们什么都不用担心，你们的学业事业当中一定要看到这样的部分，要有3集中。 여러분의 학업, 여러분의 직업, 여러분의 산업에 사람들이 몰려올 겁니다. 各位，你们的学业、职业、你们的产业当中，人们会蜂拥而至。 3세팅입니다. 3装备， 세상에 나가면 문제와 갈등과 위기 기다리고 있습니다. 你们走到世上的话，有这样的问题、矛盾、危机在等着你们。 그거 누리는 게 삼응답입니다. 能够享受这个的就是3应允。 237 살리는 답을 이유를 알았단 말이에요. 救活237的答案，就首先知道理由 아, 뭐 때문에 복음 전하라 합니까? 이유를 알아야 되는 거예요. 啊，为什么要去传福音？得知道这个理由原因呢？ 뭘 가지고 기도해야 되느냐? 要拿着什么来祷告呢？ 세 가지 뜰이 있는 교회. 有3个院的教会， 이 그림을 확실하게 그리셔야 돼요. 这个蓝图得非常确实的来描绘才行。 그리고 여러분 아시다시피 금토일 시대에 있는 교회. 并且各位你们都知道的，要有这个周5、6日时代的教会。 앞으로는 그냥 훈련 생기는 게 아니고 5천 종족으로 갈 사람을 훈련시키는 거예요. 现在不是，以后呢不是就这么训练，而是要训练那些能够进入到5000族群里头的人。 우리 후대에게 흑암 경제 남기면 안 돼. 빛의 경제를 남겨놓고 가야 돼요. 我们不能把黑暗的经济留给后代，我们得留下光的经济，然后再走。 그래서 우리 지금 그 얘기하는 1세들은 마지막 사역입니다. 所以第一代可能是最后的时工吧，对你们来说这个 생을 圣 걸어야 殿， 됩니다. 所以我们得摆上我们的生命。 기도하는데 완전히 여러분이 이게 다윗처럼 기도 그림 속에 딱 넣고 바울처럼 딱 넣고 그러세요. 各位，真的我们祷告像大卫一样，像保罗一样，把它放到祷告的蓝图之中来祷告， 절대적 하나님의 계획입니다. 因为这是绝对性的神的计划， 전무후무입니다. 이런 교회는 없을 겁니다. 是空前绝后的。地球上没有这样的教会。 예수님이 세 가지 뜰 화를 냈는데 세 가지 뜰 만드는 데는 없을 겁니다. 耶稣因为3 만들어야죠 个愿而大发雷霆，但是现在没有教会造出这3个愿。 하나님이 주시는 인생응답. 먼저 불행의 절대 원인을 알고 어떤 것으로도 해결할 수 없는 절대 불가능한 문제임을 알고 절대 가능케 하시는 하나님의 언약을 붙잡게 하심을 감사드립니다. 예수 그리스도로 안에 있는 생명의 성령의 법으로 나를 죄와 사망의 법에서 해방하신 원적을 바꾸는 응답을 누리게 하옵소서. 복음 안에 있는 무궁무진한 축복과 능력을 가지고 나의 운명을 바꾸고 그 응답을 누리게 하옵소서. 그리스도가 주신 망대, 여정, 이정표를 가지고 내 삶을 바꾸게 하시고 모든 것을 기도로 바꾸게 하옵소서. 항상 누려야 할 응답. 환난과 핍박, 어려움이 아닌 참 응답의 시간표임을 알게 하신 하나님께 감사드립니다.
나의 힘이 아니라 하나님의 능력을 체험하는 증인 되게 하시고 예수가 그리스도이시며 모든 문제 해결자이심을 체험하게 하옵소서. 전도 운동할 만남의 축복을 주시고 되어지는 전도와 태어나는 제자의 응답을 확인하게 하옵소서. 성경적인 전도 운동의 모델이 되는 교회가 되게 하시고 천명 제자의 응답을 받게 하옵소서. 우리 교회 5가지 정체성을 응답으로 확인하게 하시고 나의 현장을 회복하게 하옵소서. 사도행전적인 응답으로 모델이 되게 하시고 초대교회의 응답과 안디옥 교회의 응답, 로마를 볼 만큼 참 응답을 항상 누리게 하옵소서. 세계 제자들이 와서 볼 수 있는 현장과 교회가 되게 하시고 3,000 제자 5,000 무리의 응답으로 세계 현장을 섬기게 하옵소서. 전 성도가 원네스 되어 건축과 영적 건축에 올인하게 하시고 금토일 시대의 주역이 되는 결단을 하게 하옵소서. 전도제자에게 주시는 성삼위 하나님의 사랑, 재앙의 시작, 재앙의 연속, 재앙의 전달, 재앙의 확산이 무엇인지 알고 하나님이 주신 망대, 여정, 이정표의 믿음 가지고 재앙을 막고 237 나라 5천 종족을 살리게 하심을 감사드립니다. 777 망대, 여정, 이정표를 붙잡고 정확한 시작을 하게 하옵소서. 7망대, 7여정, 7이정표를 확실한 미션으로 붙잡고 확신하며 응답과 해답으로 체험하게 하옵소서. 응답을 정확히 하도록 3집중, 3세팅, 3응답 속으로 들어가게 하옵소서. 다윗처럼 3가지 뜰, 금토일 시대, 237 나라 확실한 그림을 그리면서 기도하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원네스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 새롭게 구성된 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 시공사 세계산업주식회사의 현장 소장, 공무, 협력업체와 예비된 만남을 주옵소서. 원활한 재정 확보와 새로운 건축 방향에 전 성도가 원네스 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.